Hi, good morning all of you. It is Asvik Educational Academy. Today we are going to discuss about the psychology topic, methods of psychology. Psychology is the one of the most important topic in the TET examination for the paper 1 and also for the paper 2. In this psychology we have the 30 questions and 30 marks. If you concentrate well on this subject, on this topic, you will get 27 and 28 marks out of the 30 marks. It is important subject for the paper 1 and paper 2 students. And those who are writing the paper 1 and those who are writing the paper 2. Both have to study the subject of the psychology. Child development pedagogy. It is also called as the child development and pedagogy. Okay. So, in this concept, why I am taking this subject, why I am giving class on this subject means very soon in the AP there is a TET examination, TET notification. For that most of the students recently done B.Ed in English medium, B.Ed or D.Ed in English medium. For that students I am going to give the classes in the English medium, in the psychology and also in the try methods. I think it is very useful for the students, those who are waiting for the English medium classes and those who are done their B.Ed or D.Ed in the English medium. ఎందుకంటే రీసెంట్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ B.Ed కానీ D.Ed కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ కావాలని వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో నన్ను చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడగడం జరిగింది, మేడం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ చెయ్యండి, టెట్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద క్లాసెస్ చెయ్యండి అని అడగడం జరిగింది. ఆ ఆస్పెక్ట్లోనే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసులు చేయడానికి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఓకే, సో మీ అవకాశాన్ని మీరు చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుని టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకొని డిఎస్సికి ఎలిజిబుల్ సంపాదించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. So, let us discuss about our topic. Today's our topic is methods of psychology. This methods of psychology is important for the teacher profession because as a teacher we should give our presentation style according to the children's psychology and we can select the teaching methods and teaching aids according to the psychology of the children. So, first of all we know the psychology of the children, then we can modify our methods or aids or our presentation style because our education process is running through the student centered education. As a student centered education, our total education process running around the student aspects and the student interest, student psychology, student is. In this aspect, every teacher should understand the behavior of the student, means psychology of the students. To know the psychology of the student, we have different types of the methods. Okay, about that methods now we are going to discuss. From this topic, in every TET examination, maybe it is the paper 1 or paper 2, compulsory one question. If you understand this topic very well, you can get 1 mark from this topic. Very simple English language I am using and also in between I can translate in Telugu also because our mother tongue is Telugu. That's why in between I am using Telugu also. Don't worry to unable to understand this topic, like feeling you don't make to listen this topic. Chudandi, terminology we are using the English only, but that terminology we can understand in Telugu means it is very easy to understand, it is very easy to get the marks. ఎందుకంటే మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో B.Ed చేసినప్పటికీ D.Ed చేసినప్పటికీ మీరు క్వశ్చన్ని ఇంగ్లీష్లోనే అటెంప్ట్ చేయాలి. అంటే ఆ టర్మినాలజీని, ఆ వర్డ్స్ని, ఆ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. కానీ మదర్ టంగ్ను కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల, ఎందుకంటే మదర్ టంగ్ అనేది మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటటువంటి భాష. సో దాన్ని కూడా మనం మధ్య మధ్యలో యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్కడైతే మీకు టఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయో, డిఫికల్ట్ సెంటెన్స్ ఉంటాయో అవి కూడా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. డోంట్ వరీ,
ఒకవేళ ఈ ప్రాసెస్లో మీకు ఏదైనా అర్థం కానటువంటి అంశం ఉండి మాకు టోటల్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే క్లాస్ చెప్పండి అని కానీ, లేకపోతే ఇంగ్లీషు ఈ తెలుగు కలిపి చెప్పండి అని కానీ ఏమైనా ఆబ్లిగేషన్స్ అనేవి మీకు ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి. మీ కామెంట్స్ని ఆధారంగా తీసుకొని నా యొక్క టీచింగ్ స్టైల్ నేను మోడిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ you must understand my subject, understand my concept, what I am teaching in front of you. మీ ఎదురుగా నేను ఏది టీచింగ్, ఏ విషయం ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నానో అది మీకు అర్థం కావాలి. అదే నా మెయిన్ కాన్సెప్ట్, ఓన్లీ దట్ ఈస్ ఓకే. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ అంటే ఈ యొక్క టీచింగ్ అంటే మనకు టీచింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ మెథడ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీలో ఫస్ట్ మెథడ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. This introspection method introduced by Augustine from the Italy. He was from the Italy. This method introduced by the Augustine. This concept you must be remember that from this concept also there was one question in a TET examination. ఎందుకంటే దీని మీద కూడా మనకి క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. అక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. Who was introduced the introspection method? Introspection method introduced by Augustine. He was from the Italy. ఆయన ఇటలీ దేశస్థుడు. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అబౌట్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ దట్ ఇట్ వాస్ యూజ్డ్ ఫస్ట్ టైం బై వూండ్ ఇన్ హిస్ ల్యాబొరేటరీ. అంటే వూండ్ తన యొక్క ల్యాబొరేటరీలో ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ను ఉపయోగించడం జరిగింది. దట్ పర్సన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు use the introspection method. Wundt was the first person to use the introspection method. Okay, then we come to know about the introspection method. Asalu actually ga what is the introspection method? Introspection means self observation. It means what? Looks with our own experiences by our own introspects. అంటే మన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని మనమే అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం. అంటే యు ఆర్ లుకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టు నో యువర్ ఫీలింగ్స్, మోటివ్స్ అండ్ థాట్స్. అంటే వాట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యు హ్యావ్, దట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ you are observing and that experiences you are giving as a report. That is the introspection method. అర్థమైందా? చూడండి, అంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్సెస్ అంటే వేటి గురించి మీకు అనుభవాలు కలిగినాయి, మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, మీ థాట్స్ ఏంటి, మీ యొక్క మోటివ్స్ ఏంటి అనే వాటిని మీరుగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం, దాన్ని మనం ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అని అంటారు. ఆ అబ్జర్వ్ చేసుకున్నటువంటి అంశాలని అంటే మీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో మీరు ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నారు, ఒక రిపోర్ట్ రూపంలో మీరు తెలియజేస్తున్నారు. దాన్ని ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హియర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ అబ్జర్వర్ and observant both are same. Observant and observer both are same. Ante the individual himself observe about him or about her and about her what feelings he has, what quality he has, what drawback he has. Okay, and also in the different situation what type of emotions he got, what type of feelings he got, about that also he can analyze, we can assess that, through that analyzation, through that assessment he can express that feelings what he got in the different situations. That is the ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. అర్థమైందా? డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకు రకరకాలైనటువంటి ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి. ఆ ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ మనకు కలిగినాయి, ఎలాంటి ఎగ్జైట్మెంట్కి మనం గురయ్యాము, ఎలాంటి ఫియర్నెస్కి మనం గురయ్యాము, వాటిని మనం అసెస్ చేసుకొని అనలైజ్ చేసుకొని మేము ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ గురయ్యాము అని రిపోర్ట్ రూపంలో మీరు చెప్పడాన్నే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అని అంటారు. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person lost his way in a unknown place. At that time he got fear and also an excitement.
because nobody is there and that is the unknown place, and he lost his way, his address, his home route. Then he got excitement. How I have to go my room? How I have to reach my address? And that time he got fear. He got excitement. About that fear and excitement, he explained with others. That is the introspection method. అంటే తనకు తానుగా అప్పుడు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడానికి, తనను అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఎవరు లేరు, తనకు తానే అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు. ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్లో నేను ఎలాంటి ఎమోషన్కి గురయ్యాను, నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలిగినాయి అనే దాన్ని తను అసెస్ చేసుకున్నాడు, అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాడు. ఆ అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి అంశాలని అతను రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇతరులకి చెప్పడం జరిగింది. ఐ గాట్ ఫియర్, ఐ గాట్ ఎగ్జైట్మెంట్, యాంగ్జైటీ, and also I felt alone in that unknown place. These emotions he can say through his own observation. This is one of the example. This exact question came in the TET examination. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ మీదనే టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీదనే. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో వీ కెన్ సే అబౌట్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. మీన్స్ వన్ స్టూడెంట్ గాట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ది 10th class examination. Then he is expressing his feelings, his happiness, his excitement in front of the so many people, because he got the first rank. At that time he got happiness, enjoymentness, and also excitement. That feeling he analyzes, he assesses, and that feelings he exhibit in front of the people. So that is the example of the introspection method. ఎందుకంటే తను ఒక ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ లోపల ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి, ఎలాంటి ఎగ్జైట్మెంట్ కలుగుతుంది అనేది తనకు తానుగా తెలుసుకోవాల్సింది, తనకు తానుగా అనలైజ్ చేసుకోవాల్సింది, తనకు తానుగా అసెస్ చేసుకోవాల్సింది. సో ఆ అసెస్ చేసుకున్నటువంటి అంశాలని, అనలైజ్ చేసుకున్న అంశాలని నేను ఇలాంటి ఫీలింగ్ కలిగినాయి, నాకు ఇలాంటి హ్యాపీనెస్ అనేది నాకు కలిగింది అని తను ఇతరులకి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మీన్స్ వన్ అంటే person, the individual assess and examining his own qualities or drawbacks. చూడండి, అంటే ఒక పర్సన్, ఒక ఇండివిజువల్ తన క్వాలిటీస్ కానివ్వండి, తన డ్రాబ్యాక్స్ కానీ ఓన్గా అసెస్ చేసుకోవడం, ఓన్గా ఎగ్జామినింగ్ చేసుకోవడం, దాన్ని మనం ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అని అంటారు. సో మీకు అందరికీ ఈ విషయం అర్థమయ్యే ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఫైనల్లీ ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ దట్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మీన్స్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్. ఇంట్రోస్పెక్షన్ మీన్స్ సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్. మరి ఈ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్లో మనకి మెరిట్స్ ఉన్నాయి, డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ దిస్ మెథడ్ సమ్ మెరిట్స్ ఆర్ దేర్, అలాగే సమ్ డిమెరిట్స్ ఆల్సో ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. Merits. First one, it is easiest method. చూడండి, introspection method is easiest method to know the behavior of the person and also readily available anywhere and at any time. చూడండి, introspection method is easiest method. Easiest method means here the observer and observant both are same. So at any time, at anywhere, he can observe himself and know the behavior of them, know the behavior of that person. So in this way the observation is very easy. Observation is very easy. And second one is that it is useful for the everybody. It is useful for everybody. చూడండి,
It is one of the merit that especially for the teachers, introspection method is very useful, because if the teacher introspects by his own, then he can understand that what methods I have to use, what teaching aids I have to use, what presentation style I have to use in the classroom. And through the self observation, he come to know which is the better presentation, which is the better method, which is the better teaching aid for the students. In this way, he can modify his methods of teaching, and he can modify his way of the using the teaching aids, and he can modify his presentation style. Okay, and if he done any mistakes, and himself he know, if he done any mistakes, himself he can understand that what mistake I done, because himself he is assessing, himself he is evaluating. In this case, he can rectify that mistakes, So it is useful for the, especially for the teacher profession, and especially for the teachers, and also all the people, and for all the people it is very useful, because ourselves, if we observe our own qualities and drawbacks, we can improve our qualities, we can remove our drawbacks, we can rectify our mistakes, because if we done any mistake, if we observe that mistake we done, అంటే మన వల్ల మిస్టేక్ అయింది అని వాడిగా అబ్జర్వ్ చేసుకోగలిగితే ఆ మిస్టేక్ను వాడు మళ్ళీ ఒకసారి చేయడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరికైనా సరే, మీకైనా నాకైనా సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్, సెల్ఫ్ ఇవాల్యూటింగ్ అనేది, సెల్ఫ్ అనలైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఏంటంటే మనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ తెలుస్తాయి, మనలో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ తెలుస్తాయి, మనం చేసేటటువంటి మిస్టేక్స్ తెలుస్తాయి. ఇవన్నీ తెలియడం వల్ల మళ్ళీ ఒకసారి మనం మిస్టేక్ చేయము, మన డ్రాబ్యాక్స్ని రిమూవ్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే అవర్ సక్సెస్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ అవర్ ఓన్ క్వాలిటీస్, అవర్ ఓన్ మోటివేషన్. అవర్ సక్సెస్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ అవర్ ఓన్ క్వాలిటీస్ అండ్ అవర్ ఓన్ మోటివేషన్. ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని మోటివేట్ చెయ్యరు, ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని పుష్ చెయ్యరు, నువ్వు ఇది చెయ్యి ఇది చెయ్యని. వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వాట్ క్వాలిటీస్ ఐ హ్యావ్, హౌ టు షార్ప్ దట్ క్వాలిటీస్. So through the introspection method, everything is possible. So third is that introspection method is economical method. It is the economical method, ante costless method. We do not put more effort to know the behavior of the person, because a single individual can understand the behavior by the self observation. So it is not costly, it is the economical way of the psychological method. It means costless method ane cheppochu. Ante do not put more money for the observation of the behavior of the person. Okay, these are the merits of the introspection method. First one, it is the easiest method, it is useful for everybody, and it is the economical. Like that we can discuss about the demerits also. Demerits. First one is subjectivity. First one is subjectivity. See, introspection method is a subjectivity oriented method. Introspection method, subjectivity oriented method. Why? Because in this method we cannot exhibit, we cannot expose our feelings exactly, what feelings we have, according to our own use, ante according to our own interest we can exhibit our feelings.
By seeing the cruel animal, you got fear. But you are not saying that I got fear. You are saying that I have no fear by seeing the wild animal, cruel animal. Why? Because you are hiding your emotion, hiding your feeling. మీకు ఎందుకంటే ఇది కామన్గా జరిగేది కదా, ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు బాగా స్టేటస్ఫుల్గా ఒక హైలీ స్టేటస్ఫుల్ పర్సన్గా ఎగ్జిబిట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే, ఒక పులి కానీ సింహం కానీ మన ఎదురుగా వచ్చి నిలబడినా కానీ నేను భయపడను, పులి అంటే భయం లేదు, సింహం అంటే భయం లేదు, అంటే వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటే నాకు భయం లేదు అని చెప్తారు. యాక్చువల్గా దట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేవాడు ఆ క్రూయల్ యానిమల్ మన ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు భయపడతారు. కానీ పైకి ఏం చెప్తాము అంటే అది నీ ఇంట్రెస్ట్, నీకు చెప్పాలని లేదు, అది యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. యూ వాంట్ టు ప్రూవ్, అంటే యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ యువర్ స్టేటస్, యు ఆర్ ఫియర్లెస్ పర్సన్, యూ వాంట్ టు ప్రూవ్ యు ఆర్ ఎ ఫియర్లెస్ పర్సన్. దట్స్ వై యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఫియర్ ఇఫ్ ఎనీ క్రూయల్ యానిమల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. So this is the subjectivity you can see in the introspection method. అంటే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ కూడా, which of the following method has the subjectivity oriented. ఇక్కడ చూడండి, అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ క్రింది వాటిలో సబ్జెక్టివిటీ ఓరియంటెడ్ మెథడ్ ఏదైనా అడిగినప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్టివిటీ. ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివిటీకి ఛాన్స్ అనేది లేదు. ఆబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? వస్తునిష్టత, విషయనిష్టత. సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఇక్కడ వ్యక్తినిష్టత, వ్యక్తికి ఏది ఇష్టమైతే అది చెప్తాడు, ఏది చెప్పాలనిపిస్తే అది చెప్తాడు. అక్కడ రియాలిటీని హైడ్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ ఈజ్ ఏ సబ్జెక్టివిటీ ఓరియంటెడ్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డిమెరిట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్టేటిక్. చూడండి, పీపుల్స్ ఎమోషన్స్, ఫీలింగ్స్, థాట్స్ are not stable. They are changing their feelings, behavior according to the situation, according to the moment, according to their mood. So they are not exhibit same feeling by the same situation. అంటే ఒకే సిచ్యువేషన్లో మనకి ఒకే రకమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ కలుగుతాయి, కానీ వాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్ని చేంజ్ చేసి చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్లో మనకు భయం కలిగింది అంటే మనం ఒకసారి భయం అని చెప్తాం, ఒకసారి భయం లేదని చెప్తాం. బికాస్ అవర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ నాట్ స్టేటిక్, నాట్ స్టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ఆర్ చేంజబుల్, దే ఆర్ చేంజబుల్. ఓకే, మన ఫీలింగ్స్ కానీ, మన ఎమోషన్స్ కానీ, మన బిహేవియర్ కానీ మారుతూ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్ బిహేవియర్, హ్యూమన్ బీయింగ్ నేచర్, human being feelings, thoughts, motives are changeable. According to this changeable phenomena, introspection method is not suitable to get exact information, exact behavior of the people. Am I correct? చూడండి, అంటే ఇక్కడ చేంజింగ్ ఫెనోమినా ఉన్నటువంటి, చేంజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ బీయింగ్ నుండి ఎగ్జాక్ట్ బిహేవియర్ని మనం తెలుసుకోవడానికి ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ అనేది అంతగా యూస్ఫుల్ కాదు. థర్డ్, మనకి ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ వి అనేబుల్ టు అప్లై ఆన్ చిల్డ్రన్, abnormal people and animals అంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ we cannot apply on the children, abnormal people, mentally disabled people and also animals, because they cannot do the self observation, that much capability they have not. చూడండి, అంటే చిల్డ్రన్ కానీ, అబ్నార్మల్ పీపుల్ కానీ, యానిమల్స్ కానీ వాళ్ళు సెల్ఫ్ అబ్జర్వేషన్ చేసుకునేటటువంటి కెపాసిటీ
క్యూరియాసిటీ వాళ్ళకి ఉండదు. అంటే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లో లేదా ఒక సింగిల్ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకి కలిగినటువంటి ఎమోషన్స్ కానీ వాళ్ళ బిహేవియర్ గురించి కానీ వాళ్ళకి చెప్పేదంత కెపబిలిటీ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్, అబ్నార్మల్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో యానిమల్స్. Okay, so these are the drawbacks of the introspection method. But through the introspection method also we can get information about the people of their behavior. అంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ నుండి కూడా మనం పీపుల్ యొక్క బిహేవియర్ని, స్టూడెంట్స్ యొక్క బిహేవియర్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్ మీన్స్ self observation. Through the self observation the people are exhibiting different experiences in the different situation or in the single situation. That is the introspection method. Second one is the observation method. Observation method. Observation method. It is observation method. It is a important method of all scientific method. Amongst the all scientific methods, it is also one of the important method to study the behavior of the people. First of all, come to know the what is the observation method. Observation method ante enti? Observation method means the observer is observing the behavior of the another person or another persons. చూడండి, observer observes the behavior of other person or persons. Okay, so observation method means the observer observes the behavior of the other person or other persons. చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఈ అదర్ పర్సన్ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారని అబ్జర్వర్ అంటారు. దోస్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ బై అబ్జర్వర్ ఇస్ కాల్డ్ అబ్జర్వెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద టీచర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ or outside the classroom, during the lunch period, during the standing in a queue. That time the teacher is the observer and students are the observants. Okay, this is the observation method. Observation method means in this method the observer is different and observants are different. Both are not same like a introspection method. Here two persons are involved. అంటే one person is observing and some person or some persons are observant by the observer. Observers by the observer. Okay, this is the observation method. అయితే ఈ in the observation method మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పుకున్నట్లయితే, అంటే మనకి అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో మనం అబ్జర్వెంట్ని టీచర్ స్టూడెంట్గా మనం తీసుకొని చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో టీచర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఆర్ స్టడీయింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఆర్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ కండిషన్. దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. బట్ మరి in that observation method also there are some merits and also demerits. Okay, that merits and demerits also we are going to discuss. After that we are going to discuss about the types of the observation method. Merits of observation method. It is observation method is
most convenient and appropriate method to know the, to study the, to observe the behavior of the human being. Behavior of the human being. It is convenient method and appropriate method to know the behavior of the human being. Especially human being యొక్క బిహేవియర్ను తెలుసుకోవడానికి అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, అప్రోప్రియేట్గా కూడా ఉంటుంది, తగిన విధంగా ఉంటుంది. సెకండ్ మెరిట్ ఈస్ దట్ it gives observation provides or gives useful information about the people, about the observants, about the students of their behavior. వాళ్ళ బిహేవియర్ గురించి ఈ యొక్క మెథడ్ అనేది మనకు యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తుంది. అండ్ థర్డ్ మెరిట్, like observation, like introspection method, observation method also economical method. ఎందుకంటే if you compare with the experimental method, observation method is costless method. అంటే we have to put only some amount of the price, amount of the money to know that, to study the behavior of the people. Like experimental method, you do not, ante you no need to afford the lot of money for the experiments. అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్తో పోల్చుకుంటే అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది ఎకనామికల్ మెథడ్, కాస్ట్లెస్ మెథడ్ కూడా. ఎందుకు అంటే సమ్ కాస్ట్ ఓన్లీ మనం ఇక్కడ అప్లై అంటే పెట్టవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం, అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ సెట్టింగ్స్ కోసం, ఆ ల్యాబొరేటరీ కోసం మనం చాలా మనీ పెట్టవలసి ఉంటుంది. కానీ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో అంత మనీ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద experimental method, observation method is the economical method. And also fourth merit is that it has the validity and reliability. Validity and reliability. Validity and reliability. Okay, అంటే ఇక్కడ కూడా మనం గమనించాలి, it is more useful than the introspection method. In the introspection method, there is no validity and there is no reliability. సంప్రమాణ్యత అనేది ఉండదు, విశ్వసనీయత అనేది ఉండదు. బట్ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ we can see the validity and reliability, but not that much of experimental method. ఇది కూడా మనం గమనించాలి. కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్లో అంత కాదు. ఎందుకంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ హైలీ వ్యాలిడిటీ మెథడ్, హైలీ రిలయబిలిటీ మెథడ్. అక్కడ హైలీ అంటే ఎక్కువగా సూపర్గా అంటే అక్యురసీ అనేది అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్స్పెరిమెంటల్. బట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ నాట్ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. అబ్జర్వేషన్ అంత ఉండదు, బట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ద వ్యాలిడిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, we can apply this method on children, abnormal people and animals. Abnormal people and animals. అంటే observation method can used by the all categories of the people. అంటే you can apply this method on children and also on the animals and also on the abnormal people. అంటే through the observation we can get information about the behavior of different categories of the people. అంటే different categories of the people యొక్క బిహేవియర్ని తెలుసుకోవడానికి అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ని చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇవి మనకి మెరిట్స్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ డిమెరిట్స్. ఫస్ట్ వన్ సబ్జెక్టివిటీ, సెకండ్ వన్ ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్,
ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఓకే చూడండి, లైక్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ మెథడ్, అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ఆల్సో సబ్జెక్టివిటీ ఓరియంటెడ్ మెథడ్. సబ్జెక్టివిటీ ఓరియంటెడ్ మెథడ్. The observer is giving a information about the people of their behavior according to his own interest. According to his own interest. If the observer has good impression on the particular people or bad impression on the particular people, he is giving the information according to that impression. According to that impression. Can you understand? చూడండి, అక్కడ సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏంటి? అబ్జర్వర్కి ఒక పర్సన్ మీద గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటే తను ఆ బిహేవియర్ ఏదైతే తెలుసుకున్నాడో అది గుడ్ కాకపోయినా గుడ్గా రిపోర్ట్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ తను ఒక పర్సన్ మీద తనకి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ ఉందనుకోండి, తను అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి బిహేవియర్ బ్యాడ్ కాకపోయినా బ్యాడే ఇస్తాడు. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ద రిపోర్ట్ ఇస్ డిపెండ్ అపాన్ ద సబ్జెక్టివిటీ, నాట్ ఆబ్జెక్టివిటీ. ఇట్ మీన్స్ వాట్ అంటే ఇక్కడ ఆ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది వ్యక్తిని బట్టి ఉంటుంది కానీ విషయాన్ని బట్టి ఉండదు. అంటే త్రూ దిస్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ వీ కెనాట్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అక్యురసీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, అక్యురసీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డిమెరిట్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. అంటే త్రూ ద observation method we cannot get the accuracy of the information, exact information, because the observer playing the subjectivity in nature to give the report of the behavior of the people. అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది నేచర్ని తను ప్లే చేయడం వలన ఇక్కడ తన ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇవ్వలేడు, ఉన్నది లేనట్టుగా లేది ఉన్నట్టుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సబ్జెక్టివిటీ వీ కెన్ బి సీన్ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇది మనకు ఎగ్జాక్ట్గా టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్ యాజ్ ద ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్? ఎగ్జాక్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్ హ్యాస్ ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నటువంటి మెథడ్ ఏది అని అడిగితే ఎగ్జాక్ట్లీ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వెంట్, అంటే ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద అబ్జర్వర్ యాడెడ్ టు హిజ్ ఓన్ ఫీలింగ్స్, ఓన్ థాట్స్. దట్ ఈస్ ద ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ గ్యాదర్డ్ ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వెంట్, అలాంగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద అబ్జర్వర్ యాడింగ్ హిస్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓన్ ఫీలింగ్స్, ఓన్ థాట్స్. దట్ ఈస్ ద ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే తను ఏమైతే ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక పర్సన్ నుంచి గ్యాదర్ చేశాడో దానికి తన ఈగోని అంటే తన ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే తన యొక్క ఓన్ అంశాలను కూడా దాంట్లో జోడించి, తన ఓన్ ఆలోచనలు కూడా దాంట్లో జోడించి, తన ఓన్గా ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని కూడా దాంట్లో జోడించి రిపోర్ట్గా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దీన్నే ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటారు. అంటే ఉన్నది కొంత అయితే దాన్ని కొంత చేరుస్తాడనమాట. దాన్ని ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అని అంటారు. బికాస్ ఏంటంటే అంటే నాకు కొంత తెలుసు కదా, నేను కొంత వాడి గురించి తెలుసుకున్నా కదా, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే వాడి ఈగోని సాటిస్ఫై చేసుకోవడం. అంటే ఇట్ ఈస్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు హిస్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. అకార్డింగ్ టు హిస్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. మరి అట్లా సబ్జెక్టివిటీ కాదు, యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక 50% ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తే ఇంకో 50% వాడి వైపు నుండి యాడ్ చేస్తాడు టు సాటిస్ఫై హిజ్ ఈగో. తన ఈగోని సాటిస్ఫై 50% అయితే బాగుండదు, ఇంకో 50% వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని తను ఇంకో 50% అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డ్యూ టు ద ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్. అంటే ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్లో తన ఓన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ని చూపిస్తాడనమాట అబ్జర్వర్. అందుకని ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అని అంటాం. అంటే ఈ యొక్క డ్రాబ్యాక్ అనేది, డిమెరిట్ అనేది కేవలం మనం అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో మాత్రమే చూస్తాం. ఓకే, మూడోది ఏంటంటే మనం వ్యాలిడిటీ, రిలయబిలిటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా. యాక్చువల్లీ ఇన్ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ వీ కెనాట్ గెట్ ద వ్యాలిడిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ.
అంటే ఎగ్జాక్ట్ వ్యాలిడిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ వి కెనాట్ గెట్ త్రూ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్. అంటే అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ద్వారా వ్యాలిడిటీ రిలయబిలిటీ అనేది మనం ఎగ్జాక్ట్గా అప్లై చేయలేము, అంటే ఎగ్జాక్ట్గా రాదనమాట, లైక్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్. ఇక థర్డ్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే వి కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్. చూడండి, వి కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్. చూడండి, త్రూ ద అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ వి కెనాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద cause and effect relationship. That is also one of the demerit of the observation method. So anyway, some demerits are there in the observation method, but it is one of the most important method amongst the scientific methods. Scientific methods అనేది వాటిని తీసుకుంటే వాటిల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి మెథడ్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ అక్యురసీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఈగో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, సబ్జెక్టివిటీని కూడా రిమూవ్ చేసేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ ద్వారా తీసుకురావచ్చు ఇఫ్ ద వెల్ ట్రైనర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ద అబ్జర్వేషన్. చూడండి, అది కూడా మనకి ఒక డిమెరిట్. చూడండి, అంటే ఇక్కడ వెల్ ట్రైనర్స్ అంటే ఇఫ్ ద ట్రైనర్స్ ఆర్ అంటే అబ్జర్వర్స్ ఆర్ గెట్ ద వెల్ ట్రైనింగ్, then they gather the information exactly and accurately. They are not following the subjectivity and also ego involvement. అర్థమైంది కదా మీకు? ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో ఇంకొక డిమెరిట్ కూడా, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో వెల్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ కావాలి. వెల్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఉంటేనే ఆ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది, అక్యురసీగా ఉంటుంది. అక్కడ ట్రైనింగ్ లేనటువంటి వాళ్ళ ద్వారా ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ అపాయింట్ ద వెల్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ ఫర్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ ది పీపుల్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద అక్యురసీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, exact information. Okay, this is about the merits and demerits of the observation method. After that we are going to discuss about the types of the observation method. Types of the observation method. One, it is the naturalistic observation. Naturalistic observation. Naturalistic observation. The observation is done in the natural conditions, natural settings, natural situations. అంటే the observation is going in the natural conditions, natural settings, natural situations. అంటే ఇక్కడ న్యాచురల్గా ఉండేటటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ద అబ్జర్వర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వెంట్ ఇన్ ద న్యాచురల్ కండిషన్. వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్, వాట్ ఈస్ న్యాచురల్లీ వీ హ్యావ్, మనకి న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్. అంటే న్యాచురల్గా అంటే ఇట్ ఈస్ ద రైనీ సీజన్, raining. So in this situation you are observing the behavior of the children, that is the naturalist observation. అంటే by playing the children get injured or wound. At that time if you observe the painful characteristic of the children, that is a naturalistic observation. ఎందుకంటే వాడు ఆడుకుంటూ పడిపోయాడు, కావాలని పడలేదు, ఆడుకుంటూ అనుకోకుండా పడిపోయాడు. సో దట్ ఈస్ ద న్యాచర్. అంటే పిల్లలు ఆడుతూ పడిపోతారు, అది న్యాచురల్ ఫెనోమినా. ఎట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ పెయిన్ఫుల్ క్యారెక్టర్, అంటే వాడు ఎలా పెయిన్గా ఫీల్ అవుతాడు, ఎలా నొప్పిగా ఫీల్ అవుతాడు ఆ వూండ్ వలన, ఆ ఇంజూరీ వలన అని దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనం కావాలని ఒక కండిషన్ కానీ ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ క్రియేట్ చేయట్లేదు.
ఆటోమేటిక్గా ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంది, న్యాచురల్గా ఆ సిచ్యువేషన్ అనేది ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్. ఇట్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ ద న్యాచురల్ కండిషన్, in the natural phenomena, in the natural situation, if you are observing the behavior of the observant is called the naturalistic observation. దీనికి కూడా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. న్యాచురల్లీ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్, దెన్ ద టీచర్ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అట్ దట్ టైమ్. అంటే డ్యూరింగ్ ద ప్లేయింగ్ అంటే వాట్ బిహేవియర్ దే హ్యావ్, their honesty, their leadership qualities, their friendship, their other qualities if you observe during the playing by the children, that is the naturalistic observation. Second example also we can say that అంటే if the absent of the teacher, if the present of the teacher, if you observe the behavior of the student, that is the naturalistic observation. అంటే ఇక్కడ ఆబ్సెంట్, టీచర్ క్లాసులో లేనప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు, టీచర్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారు అనే దాని గురించి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దాన్ని న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అంటారు. డ్యూరింగ్ ద లంచ్ పీరియడ్, డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వెల్ పీరియడ్, డ్యూరింగ్ ద standing in a queue, this is all natural phenomena. At that time if you observe the students behavior, that is called the observation, naturalistic observation. In the naturalistic observation, the observer is not creating the situation, it is not setting the artificial setting. So naturally what we have at that time, we are observing the behavior of the people. It is the naturalistic observation. Next, controlled observation. The observer observes specific behavior of the observant in controlled condition is called the controlled observation. చూడండి, అంటే here the observer observing the specific behavior, ఈ specific అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, specific behavior in the controlled condition, controlled condition means by the creating the artificial setting. Controlled condition means artificial setting. By the observer, the artificial setting is arranged and the observer is observing the observant's behavior in this artificial setting. It is called the controlled observation. ఇక్కడ మనం గమనించాలి, ఒక అంశాన్ని గమనించాలి. In the controlled observation, the observant means student అని అనుకోండి, the student know that somebody are observing me. But in the naturalistic observation, the observant don't know that somebody are observing me. In this case, the observant can exhibit his real feelings, real characteristics, real behavior. He did not hide their feelings or characteristics or behavior. చూడండి, ఇక్కడ మనం చాలా ఈజీగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్కి న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్ ద కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ ద అబ్జర్వెంట్ నో వెరీ వెల్ దట్ సంబడి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మీ. ఇన్ దిస్ కేస్ ద అబ్జర్వెంట్ ఏబుల్ టు ఆర్ కెన్ హైడ్ హిస్ ఓన్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ థాట్స్ ఆర్ బిహేవియర్. He cannot exhibit exact behavior. Okay, but in the naturalistic observation, the observant don't know that somebody are observing me. In this case, he cannot hide his own
behavior or characteristics. He can exhibit, he can expose his total characteristics and total behavior in that particular situation. For example, ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి క్లాసులో టీచర్ లేనప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు అనేది ఒక న్యాచురల్ ఫెనోమెనా. అంటే క్లాస్ రూమ్ ఉండడం, క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్ టీచర్ లేకపోతే గొడవ చేస్తారు, అల్లరి చేస్తారు, డిసిప్లిన్గా ఉండరు అనేటటువంటిది న్యాచురల్ ఫెనోమెనా. న్యాచురల్గా వాళ్ళు టీచర్ లేకపోతే అల్లరి చేస్తారు. ఆ న్యాచురల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని నిజంగా పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి హైడింగ్ బిహేవియర్ని తెలుసుకోవడానికి ఇది మనకి న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు, టీచర్ ఒకసారి నేను చూస్తున్నాడు, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు, కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. సంబడి ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మీ. ఆల్సో వాళ్ళు పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సెట్టింగ్ అనేది వేయడం, ఇక్కడ ఒక కండిషన్ మనం క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఆ స్టూడెంట్స్కి ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది మనల్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి సెట్టింగ్ అంతా వేస్తున్నారని. సో వాడికి ఫియర్ ఉన్నది చెప్పడు, వాడు ఏదైనా ఎమోషన్ ఉన్నదని చెప్పడు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ దే కెన్ హైడ్ దేర్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ బిహేవియర్. సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అండ్ కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్లో ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ని తెలుసుకోవాలంటే, అదే కంట్రోల్డ్ కండిషన్లో ఒక స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ని తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఈ యొక్క కంట్రోల్డ్ అబ్జర్వేషన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు న్యాచురల్ ఫెనోమినా అనుకున్నాం కదా, న్యాచురల్ సిచ్యువేషన్. దిస్ న్యాచురల్ సిచ్యువేషన్స్, న్యాచురల్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్. మనకి ఇప్పుడు రెయిన్ రమ్మంటే రాదు కదా, సో ఆ రెయిన్ రమ్మంటే రాదు. పిల్లలకి ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలితే వాళ్ళ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో, ఆ పెయిన్లో వాళ్ళు ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తారు అనే విషయం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి దెబ్బ ఎప్పుడు తగలమంటే అప్పుడు తగలదు కదా. సో ఇలాంటి సమయంలో మనకి కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో స్పెసిఫిక్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, specific behavior of the people, then we have to arrange the artificial setting. In that setting we are observing the specific behavior of that people. For example, during the rainy time, how the students are behaving, this specific behavior wants to know by the observer or teacher. Then what he is doing? He is creating the artificial rain. Then he is observing the behavior of the students. అంటే రెయిన్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారనే తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు రెయిన్ రావట్లేదు, ఆ రెయిన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసి ఆ రెయిన్ ద్వారా వాళ్ళ ఫీలింగ్ని మనం తెలుసుకుంటాం. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో painful character of the students by getting the wound or injury or looking the blood. So in this case, how the students are behaving, how they are feeling like pain. So in this case we have to injure the children, you have to make the wound. In this case we can observe that what is their real character, how they are feeling like a pain. ఓకే, సో అలా అని మనం పిల్లల్ని ఇలాంటి కేసెస్లో అంటే అలా అని మనం పిల్లలకి ఇంజూర్ చేయొద్దు, అలా అని పిల్లలకి ఎలాంటి గాయాలు కూడా చేయొద్దు. అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను, కానీ ఇంజూర్ చేయడం అనేది, గాయం చేయడం అనేది నా ఉద్దేశం కాదు. ఇది గమనించండి. ఎందుకంటే మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం కానీ రియల్గా అలాంటి సిచ్యువేషన్ అనేది కాదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే పెయిన్ అనేది, ఒక వూండ్ అనేది కలిగినప్పుడు, ఒక ఇంజూరీ అనేది కలిగినప్పుడు పిల్లలు ఎంత పెయిన్గా ఫీల్ అవుతారు, బాధ అంటే వాళ్ళలో ఉన్న బాధలు అనేది ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి మనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం కంట్రోల్ అబ్జర్వేషన్ అని అంటే దానికోసం మనం ఏం చేయాలి, ఆ సిచ్యువేషన్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో అంటే ఆఫ్టర్ క్రియేటెడ్ ద సిచ్యువేషన్, if you are observe the specific behavior of the children is called the controlled observation. And the controlled condition we are observing the behavior of the people.
ఓకే, అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్ అని చెప్పుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈ లెర్నింగ్ థీరీస్ అన్నీ కూడా అండర్ కంట్రోల్ కండిషన్లోనే యానిమల్స్ యొక్క బిహేవియర్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. Participant observation means the observer is a part of a group which he observes. అంటే అబ్జర్వర్ కూడా ఆ గ్రూప్లో ఒక భాగంగా ఉండి ఏ గ్రూప్ని అయితే తను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడో, దెన్ హీ ఈస్ అబ్జర్వింగ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ది పీపుల్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అట్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దట్ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి వారి బిహేవియర్ని, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని, ఫీలింగ్ని ఆ గ్రూప్లోనే వాళ్ళతో పాటు ఇన్వాల్వ్ అవుతూ, వాళ్ళతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ, వాళ్ళు ఏ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో ఆ యాక్టివిటీలో అబ్జర్వర్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్, దెన్ ద టీచర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ ప్లే అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద characteristics and behavior of the students. That is called the participant observation. అంటే పిల్లలు ఆడుతున్నప్పుడు పిల్లలతో పాటు తను కూడా ఆడుతూ వాళ్ళకి బిహేవియర్ని అబ్జర్వ్ చేయడం. ఇక్కడ కూడా మనం ఇంకొక విషయం గమనించాలి. వన్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇన్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఆల్సో అబ్జర్వెంట్స్ డోంట్ నో దట్ the observer is observing them. So in this observation method also they can exhibit their real characteristics and their real behavior. Okay, so aithe in this observation method there is a difficult that the observer has to play both roles, two roles, as a participant and as a observer. In this case he cannot record the behavior of the students because he is participating in that group and he participating in that activity, no, that's why he cannot record the exact information. A recording lo ante he is facing the problem in the recording of the behavior of the students because he has to play two roles, as a observant and as a observer. అక్కడ మనకి యాజ్ ఏ పార్టిసిపేటర్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఏ అబ్జర్వర్, అక్కడ అబ్జర్వర్గా పనిచేయాలి, పార్టిసిపేటర్గా పనిచేయాలి. సో అందుకని అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఏంటిది అనేది తను రికార్డ్ చేయడానికి కానీ తను నోట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇబ్బంది పాలవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద పార్టిసిపేట్ అబ్జర్వేషన్. ఫోర్త్ వన్, నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్. non-participant observation. చూడండి, non-participant observation means the observer hiding himself from the situation and observing the behavior of the people. అంటే తను అబ్జర్వర్ హైడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ హైడింగ్, తను అంటే అబ్జర్వెంట్స్ కనిపించకుండా ఒక ప్లేస్లో దాగుండి తను తాను కనపడకుండా చేసుకొని ఆ యొక్క పీపుల్ యొక్క బిహేవియర్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు, ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ బట్ ద టీచర్ ఈజ్ హైడింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ ట్రీ and he is observing the behavior of the students. సో అంటే తనకు తానుగా చెట్టు చాటును దాక్కుని ఉండి పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని మనం నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్ అని అంటాం. ఓకే, ఇవి 4 మనకి దిస్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్ మెథడ్ వి హావ్. న్యాచురలిస్టిక్ అబ్జర్వేషన్ అంటే మనం తెలుగు కూడా రాసుకోవచ్చు, అంటే ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్కి మీ టర్మినాలజీ తెలుగులో అవసరం లేదు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే తెలుగులో వినండి. టర్మినాలజీ తెలుగు మీరు తెలుగుకు అలవాటు పడ్డారనుకోండి మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే, అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మీకు తెలుగులో కావాలి,
పూర్తి టెర్మినాలజీ మీరు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు మీకు వాట్ ఈస్ ద న్యాచురలిస్టిక్, వాట్ ఈస్ ద కంట్రోల్, వాట్ ఈస్ ద పార్టిసిపెంట్, వాట్ ఈస్ ద నాన్ పార్టిసిపెంట్, వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్, ఇవి తెలిసినప్పుడు మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్లో ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు మెయిన్ టర్మినాలజీ ఏదైతే ఉందో, మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంగ్లీష్లోనే నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మాత్రం తెలుగులో నేర్చుకుంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ సైకాలజీ. In this methods of psychology we discussed about the two methods. One it is the introspection method, one it is the observation method. Okay, introspection method means self observation, observation method means one person observes another person or persons. Okay, so this is the information about the methods of psychology. Next class we are going to discuss about the experimental method, case study method, and more methods are there. About that also we are going to discuss. Continuously watch my channel, and you have to subscribe my channel, and you have to share these videos to your friends, those who are preparing for the TET examination. Maybe the students from the Andhra or Telangana. ఎవరైనా సరే, ఎందుకంటే నేను రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ చేస్తాను, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీకు దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ చేస్తాను. సో యాజ్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ యూ ఫాలో యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద టెట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వాచింగ్ మై ఛానల్.